جی شیخ اسٹارٹ کر سکتے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم بھائیوں، اس سے پہلے ہمارا درس تاریخ کے تعلق سے جنگ صفین کے بارے میں ہوا، اور جنگ صفین جو تقریباً جو ہے ایک بڑی فوج تھی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے، اور اس جو ہے فوج کا آپس میں آمنا سامنا ہوا صفین کی جگہ میں، اور کافی دیر تک دونوں کی جو ہے جھڑپیں بھی رہیں 3 دن تک، بلکہ شروع میں جو ہے ایسے ہی مقابلے ہوتے رہے، دونوں طرف سے کچھ لوگ نکلتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، اور پھر اپنے اپنے خیموں میں واپس آ جاتے تھے۔ پھر مکمل فوج جب انوالو ہوئی جنگ میں تو 3 دن تک یہ جنگ چلتی رہی، اور دونوں طرف سے کافی لوگ اس میں شہید بھی ہوئے یا جنگ میں مارے بھی گئے کافی لوگ۔ اس کے بعد امیر معاویہ اللہ تعالی عنہ کی طرف سے نے مصحف کو نیزوں پر اٹھایا اور یہ اعلان کیا کہ ہم صلح چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو صلح کرنا تو ان میں سے ہر کوئی چاہتا تھا، اور کوئی بھی لڑنا تو نہیں چاہتا تھا۔ یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے بیان کی ہے، آج جو ہے درس کو جوڑنے کے لیے وہ بات میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے کہ صلح تو ہر کوئی چاہتا تھا، یہ صرف صلح سے بھاگتے تھے وہ لوگ جو کہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلین تھے، جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، وہی لوگ صلح سے بھاگتے تھے، کیونکہ اس صلح سے انہی کا سب سے بڑا نقصان تھا کہ جہاں یہ لوگ ایک ہو گئے تو سب سے پہلے گردن انہی کی نپے گی، اور سب سے پہلے وہی ان سے قصاص لیا جائے گا، اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کے جرم میں انہیں جو ہے قتل کی سزا یقیناً سنائی جائے گی۔ اسی لیے وہ لوگ نہیں چاہتے تھے، تو وہی بھاگتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ جو صحابہ اور تابعین کی جماعت تھی، جو اچھے لوگ تھے، وہ سب چاہتے تھے کہ صلح، اسی لیے انہوں نے فوراً قبول کر لیا، فوری طور پر اسے قبول کر لیا، اور جنگ صفین یہیں پر بند ہو گئی۔ اب صلح کیسے ہوگی، صلح کا معاملہ کیا ہوگا، اسی کو عربی زبان میں تحکیم کہا، اور یہیں سے اب یہ ایک نئی ہوتی ہے، وہ مسئلہ ہوتا ہے تحکیم کا مسئلہ، یعنی اب دونوں طرف سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوئی حکم بنایا جائے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حکم بنایا جائے، حکم کا مطلب فیصلہ کرنے والا، اور یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کریں، اور جو ہے اس جنگ جو ہے ختم ہو جائے، اور اس مسئلے کو یہ لوگ بیٹھ کر کے حل کریں گے، دونوں طرف سے متعین کیا جائے لوگوں کو۔ تو اب یہ سلسلہ صلح کے لیے آگے بڑھا، تو تحکیم کے طور پر، تحکیم کا مطلب ہوتا ہے حکم بنانا، جج بنانا، تو تحکیم کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا گیا کہ یہ ان کی طرف سے ریپرزنٹیٹیو ہوں گے، یہ نمائندے ہوں گے، اور یہ جو ہے فیصلہ جو ہے ان کی طرف سے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا گیا کہ یہ دونوں لوگ بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کریں گے۔ دونوں طرف سے جو نام آیا وہ کیا تھا؟ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، یا کہیے کہ شام کی جو فوج تھی اس کی طرف سے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم بنایا گیا۔ اب یہ
ان دونوں کو लेकर के शियों ने बहुत वावैला मचाया, बहुत वावैला मचाया, और इन दोनों की शान में इतनी गुस्ताखियां की है कि आप सोच नहीं सकते। अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु को इतना बुरा भला कहा है, और कहा उनके बारे में कहा ये बेवकूफ शख्स, इसको किसने बना दिया था हकम, ये धोखा खा गया। असल में ये बातें क्यों कहते हैं धोखा खा गया, और इसको अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं बड़ा धोखेबाज शख्स था ये। और ये लोग यहाँ तक उनकी बातें होती है कि ये लोग तो असल मुसलमान थे ही नहीं, इनके दिलों में कहीं भी इस्लाम नहीं था। ये लोग तो बाद में इस्लाम कबूल किए, जब देखे कि हर तरफ मुसलमानों का गलबा हो गया है, तो अपने कुफ्र को दिल में छुपा करके जाहिर में इस्लाम कबूल किए हुए लोग थे ये। और अमर बिन आस ये इंतहाई मक्कार, दगाबाज, धोखेबाज शख्स था, और इसने अबू मूसा अशरी ये जो है सीधा साधा आदमी, इसको धोखा दिया। ये बड़ा बेवकूफ शख्स था अबू मूसा अशरी। ये बातें किनकी है? शियों की। उनकी किताबों में ये बातें जिक्र की गई, क्योंकि तहकीम के इस वाक़े में किताबों में इसी अंदाज से बातें लिखी गई हैं जो शीई रावियों के जरिए से आई है। जितनी भी रिवायतें हैं अगर देखेंगे तो इंतहाई दर्जे के ज़ईफ, कज़्ज़ाब, और जो है शी राफिजी किस्म के जो रावी है ना, उन्हीं की जो है तरीक़ से, उन्हीं की सनदों से इस तरह की रिवायतें आई हुई हैं। वो बात क्या है? वो बात ये पेश करते हैं कि तहकीम के इस वाक़े में हुआ ये कि दोनों इकट्ठा हुए, यानी अबू मूसा अशरी रदी अल्लाह ताला अन्हु और जो है अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु इकट्ठा हुए फैसले के लिए। तो कहा अमर बिन आस ने धोखा दिया इनको, और ये धोखा खा के बेवकूफ आदमी थे अबू मूसा अशरी। इनसे कहा ठीक है पहले आप ऐलान करो। ये मिंबर पर चढ़े और ऐलान कर दिया कि हम जो है अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत से वैसे ही हटाते हैं, इनको खिलाफत से हटाते हैं जैसे उनके हाथ में अंगूठी थी, अंगूठी निकाल करके दिखाया कि जैसे ये अंगूठी हमने उंगली से निकाल दिया, ऐसे ही हम खिलाफत से अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को बाहर करते हैं। उनकी रिवायतों में तो ये भी है कि अमीर मुआविया को भी ऐसे ही हटाते। अब उसके बाद बारी थी अमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु की। उनको आकर के ऐलान करना था कि हम भी जो है दोनों को, यानी अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को और अमर बिन आस को और जो है अमीर मुआविया को, दोनों को हम भी खिलाफत से अलग करते हैं। तो वो भी जो है मिंबर पर चढ़ते हैं। जब उनकी बारी आती है तो उनको ऐलान यही करना था, लेकिन वो क्या कहते हैं जब चढ़ते हैं तो कहते हैं कि मैं अली को खिलाफत से वैसे ही अलग करता हूँ जैसे ये अंगूठी उंगली से अलग कर रहा हूँ। वो बात वो भी करते हैं, लेकिन अब जब अमीर मुआविया को की बात आती है कहने के लिए, तब कहते हैं अपनी अंगूठी को उंगली में दाखिल करके और अमीर मुआविया को मैं खिलाफत में वैसे ही साबित करता हूँ जैसे ये अंगूठी मेरी उंगली में इस वक्त जड़ी हुई है। इसी को लेकर के बुनियाद बना करके ये बात कहते हैं कि अबू मूसा अशरी ये बड़े बेवकूफ आदमी थे, इनको अमर बिन आस ने धोखा दिया, और अमर बिन आस ये धोखेबाज थे। इस तरह से जो है इसमें तहकीम में ये गलत जो है चीज की गई कि अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को खिलाफत से हटाया गया और अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की घिनौनी चाल चली गई, और ये चाल चलने वाले अमर बिन आस थे जो धोखेबाज थे। ये बात जो है पेश की जाती है किसकी? जो अबू मखनफ रावी है, अबू मखनफ जो है, जो खालिस राफिजी अपने जो है
شیعی ہونے کے لحاظ سے، رافضی ہونے کے لحاظ سے جو مشہور تھا، اسی کی سندوں سے واقدی ہیں، قلبی ہیں، اس طرح کے ضعیف جو ہے روات ہیں، انہی راویوں کی جو ہے سندوں سے یہ باتیں آئی ہوئی ہیں۔ اور عجب اتفاق ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی اس طرح کی روایتیں، ان کی سندوں سے آئی ہوئی روایتیں ذکر کر دی گئی ہیں، اور لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیے کہ شاید یہی حقیقت بھی ہے، اور یہی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی رہی۔ ابو موسیٰ اشعری کو انتہائی درجے کا بیوقوف، پرلے درجے کا بیوقوف جو ہے بنا کر کے پیش کیا جاتا تھا، اور عمر بن عاص کو انتہائی درجے کا مکار، دھوکے باز، اور ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کی شان میں دونوں لحاظ سے گستاخی ہی مانی جائے گی۔ پہلے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبداللہ بن قیس تھا، ابو موسیٰ ان کی کنیت تھی، یہ کوئی بے وقوف آدمی نہیں تھے، بڑی سلجھی ہوئی طبیعت کے آدمی تھے، اور ان کا شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے یہ ہے، مکے میں ہی اسلام قبول کیا تھا، بعد میں چلے گئے تھے، اور پھر جو ہے دوبارہ مدینہ آئے تھے اس وقت جبکہ خیبر کی جو ہے خیبر کے فتح کے وقت میں آئے تھے یہ۔ تو یہ لیکن اسلام ان کا قدیم تھا، پرانا تھا، یعنی پہلے مکہ میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ ابو موسیٰ اشعری جن کی بڑی بڑی تعریفیں کی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کو جنت کی بشارت ملی ہے، اور ان کے جو اشعری ساتھی تھے، قبیلے جو ہے اشعری جو ہے یہ قبیلے کے لحاظ سے کہلاتے ہیں، تو ان کے جو ہے جو قبیلے کے ساتھی تھے اشعری، ان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے، اور آپ نے خود ان کو یمن کا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر بنایا تھا، اور دوسرے حصے کا گورنر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بنایا تھا۔ تو کسی بیوقوف آدمی کو گورنر بنایا جائے گا؟ جس آدمی کے پاس سمجھ بوجھنا ہو اس کو گورنر بنائیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یمن میں یہ گورنر رہے یہ، اور دونوں کو نصیحت کی تھی کہ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا، کہ جاؤ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکل میں نہ ڈالنا، لوگوں کو بشارت دینا، نفرت میں نہ مبتلا کر دینا، اور جب کوئی فیصلہ کرنا ہو تو تم دونوں کا فیصلہ ایک ہونا چاہیے۔ ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہنے کا، میری کہنے کا جو ہے مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنایا، تو کیا آپ کسی بیوقوف شخص کا انتخاب کریں گے؟ جس کے پاس صلاحیت نہ ہو اس کا انتخاب کریں گے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اقربا پروری یا جو ہے کسی خاص شخص کو کسی خاص مصلحت کے لیے چاہے وہ صلاحیت نہ رکھتا ہو پھر بھی اس کو گورنری دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ تو بہت ٹھوک بجا کر کے اور جو مستحق ہوتا تھا اسی کے حوالے کرتے تھے ذمہ داری۔ پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت یہ بصرہ کے گورنر تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر بنے۔ کوفہ ایسا علاقہ جہاں جو ہے اچھوں کی گورنری نہیں چل پاتی تھی، وہاں کے لوگ اتنے خطرناک اور وہاں کے لوگ اتنا پریشان کرنے والے تھے اپنے گورنر کو کہ اچھے لوگوں کو وہاں سے چھوڑ کر کے جانا پڑتا تھا، ایسی شکایتیں وہاں کے لوگ کرتے تھے۔ تو کوفے والے اس میں بہت بدنام تھے، وہاں کے بھی گورنر رہ چکے تھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ۔ اب بتائیے کیسا سلجھا ہوا آدمی، اور اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا کہ بیوقوف تھے اور دھوکہ کھا گئے، اس کی وجہ سے انہوں نے دھوکہ دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس طرح کی باتیں کرنا ظاہر سی بات ہے کہ یہ شیعی روایتیں ہیں، اور انہی روایتوں کی روشنی میں لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انتہائی جو ہے نیک اور بڑے ہی پارسا اور اللہ کے لیے
अल्लाह के लिए इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर रखी थी। मिस्र के फातेह थे, ये फातेह मिस्र कहलाते हैं। मिस्र के गवर्नर रह चुके हैं और बड़ी अच्छी सूझबूझ के मालिक, बड़े अमानतदार और बड़े दयानतदार थे ये अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तकवा शियार थे, अपने रब का खौफ रखते थे। उनके बारे में क्या इस तरह की बातें कहना कि ये धोखा देने वाले, मकरू फरेब करने वाले, इन्होंने जो है धोखेबाजी से, धोखे से जो है अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को माजूल करके अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा बना दिया। ऐसा कहना क्या दुरुस्त हो? ऐसी चीजें कहना क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं। जो अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु को और उनकी तकवा शियारी को, उनकी परहेजगारी को और उनकी खुदा तरसी को, अल्लाह ताला की जो खशियत थी उनके पास, जो इसको जानता है वो कभी भी इस तरह की किसी बात पर यकीन नहीं कर सकता। खाली शी रिवायतें हैं और उन्हीं रिवायतों में इस तरह की बात कही गई। तो ये जो मशहूर किया गया है लोगों में तहकीम के इस मसले में, जो सुलह के इस मसले में, कि दोनों ने जो है इस तरह से मिंबर पर खड़े होकर के ये बात कही, ये गलत चीज है। ये ऐसा हुआ ही नहीं। तहकीम का वाकया तो हुआ है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि तहकीम के इस वाकये ही से, इसी के पेट से जन्म लिया है खवारिज के फिरके ने। और सबसे पहला जो फिरका इस्लामी तारीख में जाहिर हुआ, खवारिज का फिरका, ये इसी तहकीम के पेट से जन्म लिया था उसने। इसीलिए तहकीम का ये वाकया तो हुआ, लेकिन उसकी जो तफसील ये पेश की गई है, ये खालिस शियों की तरफ से पेश की गई है। और हमारी भी बाज़ किताबों में उन्हीं रावियों के हवाले से ये रिवायतें जिक्र कर दी गई, ये साबित नहीं है। तहकीम जब जो है क्या हुआ था उस मौके पर, क्या चीजें जो है, जब दोनों तरफ की फौजें थीं सिफीन के उस मैदान में, और सुलह के लिए कुरान को, मुसहफ को उठाया गया और सुलह के लिए दोनों तैयार हो गए, तो आपस में तय क्या किया गया बैठ करके, वो बात जो है मैं अब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बातें क्या उसमें रखी गई थी तहकीम के इस मसले में, तो उसके जो पॉइंट्स हैं एक एक करके मैं गिनती के साथ पेश करता हूँ। पहला पॉइंट ये था कि उसमें ये लिखा गया कि ये सुलह है जो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान, और इन दोनों के जो शिया हैं, शिया का लफ्ज उसमें इस्तेमाल किया गया। शिया कहते हैं असल में अरबी ज़बान में जो दोनों के चाहने वाले, जो दोनों के हेल्पर, मददगार, काम करने वाले, दोनों के साथ जो दोनों के सपोर्टर हैं। आज के ज़माने में कहना हो तो फैन कह लीजिए, दोनों के जो फैन हैं, तो इनको अरबी में शिया कहा जाता था। तो वहीं से वो शिया का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया गया। बाद में ये शियाने अली के लिए ही खास कर दिया गया। तो जो अली के चाहने वाले लोग बाद में जो है ज़्यादा गुलू के साथ चाहने लगे, तो एक जमात ही बन गई, उसको शिया कहा जाने लगा। तो ये लफ्ज़ उस मौके पर इस्तेमाल किया गया। और तो कहा उसमें सबसे पहली बात कि ये सुलह है अली बिन अबी तालिब और मुआविया बिन अबी सुफियान और इन दोनों के चाहने वालों के दरमियान। इस जो है मामले में जिसके लिए दोनों राजी हो गए हैं कि हम अल्लाह की किताब और उसके नबी की सुन्नत के मुताबिक जो फैसला होगा उसको मानेंगे, उसके लिए राजी हो गए। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये है कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नुमाइंदा होंगे इसमें। वो जो है अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये इराक वालों के साथ, चाहे जो उसमें से मौजूद है, जो मौजूद नहीं है, उन सब की तरफ से अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसमें एक फरीक होंगे। व क़ज़ियत मुआविया अला अहली शाम,
शाहिदिहिम व गायबिहिम। और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शाम वालों की तरफ से, जो मौजूद हैं वो भी, जो नहीं मौजूद हैं उनकी तरफ से भी, ये शाम वालों की तरफ से जो है नुमाइंदा जो है ना इसमें, यानी फरीक जो होंगे वो मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और इराक की तरफ से जो फरीक हैं वो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इन्हीं के दरमियान सुलह ये करानी है। तीसरा पॉइंट था कि हम में से हर कोई इस बात के लिए राजी है कि जो भी कुरान का फैसला होगा हम उससे मानेंगे। जो भी फैसला होगा कुरान की रोशनी में हम उसे तस्लीम करेंगे। कुरान जिस चीज को जो है कहता है, जिंदा करता है, माँ जो है मनवाता है, हम उसे मानेंगे। और जिस चीज से मना करता है, उसे मुर्दा करार देता है, उसे हम जो है वही तस्लीम करेंगे जो कुरान कहता है। और इसी पर हम कुरान के इस हुक्म पर कि कुरान में जैसा कुछ भी हुक्म है उसके लिहाज से जो फैसला होगा उस फैसले को हम मानेंगे, तस्लीम करेंगे। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट ये था कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके चाहने वाले यानी इराक वाले ये इस बात के लिए राजी हैं कि इन्होंने अपनी तरफ से अब्दुल्लाह बिन कैस, जो कि नाम था अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, उनको उन्होंने अपनी तरफ से इसमें हाकिम बना करके, हकम बना करके, अपनी तरफ से नुमाइंदा बना करके भेजा है। और उनकी तरफ से नुमाइंदा रिप्रेजेंटेटिव ये अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और शाम के लोग इस बात पर राजी हैं कि अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, उनकी तरफ से जो है हकम बन करके इसमें आएंगे। तो अबू मूसा अशरी ये अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से, और अमर बिन आस ये अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से इसमें जो है रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे या हकम रहेंगे फैसला कर। पांचवा पॉइंट ये था कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन दोनों में से हर एक ने अब्दुल्लाह बिन कैस यानी अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ये अहद लिया, अहद लिया। क्या अहद लिया? कि आप कुरान को ही सामने रख करके फैसला करेंगे। आप जो भी फैसला करेंगे इस मामले में वो कुरान आपके सामने होना चाहिए, कुरान के अलावा कोई और चीज नहीं। और जो चीज कुरान में ना मिले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ये फैसला होना चाहिए। तो किताब व सुन्नत को छोड़ करके कोई और चीज नहीं आनी चाहिए। असल फैसले की बुनियाद यही किताब व सुन्नत होना चाहिए। ये अहद लिया गया कि आपको जो है मुतय्यन किया गया है, तो आप अपने मनमानी फैसला नहीं करेंगे, बल्कि वही फैसला करेंगे जो किताब व सुन्नत के मुताबिक होगा, और किताब व सुन्नत की रोशनी में ही आपका ये फैसला होगा। और अब्दुल्लाह बिन कैस और उमर बिन आस ने ये अहद लिया अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, कि हम जो भी फैसला करेंगे अल्लाह की किताब और उसकी रसूल की सुन्नत के मुताबिक जो हम फैसला करेंगे वो दोनों को मानना होगा, और दोनों में से किसी को हक नहीं होगा कि उस फैसले की मुखालफत करे या उस फैसले के खिलाफ जाए। दोनों में से किसी को यह हक नहीं होगा। तो ये अहद लिया अमर बिन आस और अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से। और ये भी कह दिया गया, सातवां पॉइंट ये था कि दोनों जो है ये अपनी जगह पर जो है जाएंगे, और जो इनकी हुकूमत है, जो जहाँ पे ये लोग रह रहे हैं, वहाँ पूरे अमन के साथ, कोई खून खराबा नहीं,
कोई जो है चीज नहीं, और पूरे अमन और शांति के साथ ये लोग रहेंगे, हक की इबादत करते रहेंगे, और चाहे कोई शख्स इससे राजी हो नाराज हो, किसी की परवाह नहीं, बस अपने अपने इलाके में अमन और शांति के साथ रहेंगे। कोई किसी के साथ कोई जंग नहीं करेगा, कोई लड़ाई नहीं करेगा, और हक की इबादत करते रहेंगे। ये जो है दोनों में से हर एक से जो है ये भी अहद ले लिया गया। उसके बाद 8वां पॉइंट ये था कि अगर दोनों हकम में से कोई एक भी इंतकाल कर जाए फैसला होने से पहले, फैसला होने से पहले ही दो हकम हैं ये, अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हुमा और अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अगर दोनों में से कोई भी जो है, अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु और अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों में से कोई भी अगर वफात पा जाता है फैसला होने से पहले, तो जिनकी तरफ से ये नुमाइंदा हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, जैसे अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इराक की तरफ से, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से, तो उनको ये हक होगा कि अपने में से किसी दूसरे आदमी को नुमाइंदा बना करके भेज दे, अपनी तरफ से दूसरा रिप्रेजेंटेटिव भेज दे। तो चाहे दोनों में से किसी का भी इंतकाल हो जाए, तो जिसकी तरफ से वो नुमाइंदे हैं, वो उनको यह हक होगा कि दूसरे शख्स को उससे भी अहद लेकर के ये जो है इस बात को जो है यकीनी बना करके कि वो अल्लाह के लिए और अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ही फैसला करेगा, वो दूसरे को मुतय्यन करके भेज देगा। 9वां पॉइंट इसका ये था कि अगर दोनों में से किसी अमीर में से किसी का इंतकाल हो जाए, यानी अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो जाए, या ये कि अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो जाए, तो दोनों में से किसी का अगर इंतकाल हो जाता है, चाहे अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का या मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का, अगर सुलह के लिए जो मुद्दत मुतय्यन की गई है, अगर इस मुद्दत में इनमें से किसी का इंतकाल हो जाता है, तो जो भी उस इलाके के लोग हैं, जैसे अगर अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु का इंतकाल हो जाता है, जो शाम के गवर्नर थे, उनका इंतकाल हो जाता है, तो शाम के लोग किसी और को गवर्नर बना सकते हैं अपनी तरफ से। अली रदी अल्लाह तआला अन्हु जो कि खलीफा थे, उनका अगर इंतकाल हो जाता है, तो जो भी इराक और इधर के मदीने और जो है मक्के वगैरह के लोग जो भी हैं, वो जिसको चाहेंगे उनकी जगह पर खलीफा मुतय्यन करेंगे। तो सीट खाली नहीं रहेगी, अगर इस दौरान किसी का इंतकाल हो जाएगा तो सीट खाली नहीं रहेगी, वो फौरी तौर पर अपने में से किसी को भी उस जगह पे मुतय्यन कर देंगे। ये भी एक पॉइंट था उसमें। एक 10वां पॉइंट ये था कि दोनों जो है फरीक, यानी अली रदी अल्लाह तआला अन्हु और अमीर मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, दोनों अब हथियार नहीं उठाएंगे एक दूसरे के खिलाफ। ये भी जो है दोनों में ये मुआहदा हुआ, ये जो है इस तय हुआ कि पहले सुलह जो है करेंगे, ये हकम लोग हैं जो फैसला करेंगे उसको मानेंगे, अब एक दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे। 11वां पॉइंट इसका ये था कि इसमें जो है जो कुछ भी है, फैसला जो भी हम करेंगे उसके मुताबिक जो है, जो भी दोनों जो है यानी मुआविया रदी अल्लाह तआला अन्हु, अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, या जो दो हकम हैं जो है अमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हु, अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह तआला अन्हु, और जो है दोनों तरफ के जो लोग हैं, हर एक पर जो है हर एक इस फैसले के शाहिद रहेंगे। जो भी फैसला होगा वो सब जो है उसके गवाह रहेंगे। सबसे पहले तो अल्लाह तबारक व तआला हर चीज के लिए गवाह है, और जो है अल्लाह तबारक व तआला को ही जो है हर एक चीज के लिए, बहरहाल और सब चीज का तो निगरान वही है, देखभाल करने वाला तो वही है,
لیکن جو فیصلہ یہ کریں گے یہ فیصلہ یہ پوری دونوں طرف کی جو جماعت ہے ساری جماعت کو یہ فیصلہ قابل قبول ہوگا۔ اور جو ہے اگر دونوں حکم نے کوئی مخالفت کیا یا اپنی جو ہے جو ان کو حق دیا گیا اس سے آگے بڑھ گئے تو امت ایسے فیصلے سے بری ہوگی اور کسی طرح کی کوئی ذمہ داری پھر امت پر عائد نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اس میں یہ بھی تھا فیصلے کے لیے کہ جب یہ لوگ بیٹھیں گے فیصلے کے لیے تو نہ فیصلہ جو ہے شام میں ہوگا نہ کر کے اکٹھا ہو کر آپس میں میٹنگ کریں گے فیصلہ کریں گے۔ تو جگہ بھی جو ہے جو متعین کی گئی تھی جگہ بھی وہ کیسی تھی؟ جگہ میرے بھائیوں بیچ کی جگہ تھی۔ اس کے بارے میں یہ تھا کہ وَلِلْحَكَمَيْنِ أَن يَنزِلَ وَلِلْحَكَمَيْنِ أَن يَنزِلَ مَنزِلًا مُتَوَسِّطًا عَدْلًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَالشَّامِ۔ یہ دونوں حکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ بیچ کی جگہ کو اختیار کرے جو عراق اور شام کے درمیان کی جگہ ہو۔ آج کی طرح سے نہیں ہے کہ آج جتنی بھی چیزیں پوری دنیا کے لیے ہیں سب کہاں ہوتی ہیں؟ امریکہ میں ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ یا سلامتی کونسل جو ہے جو بنائی گئی ہے یعنی جو یونائٹڈ نیشن جسے آپ کہتے ہیں سیکورٹی کونسل جسے آپ کہتے ہیں انگلش میں، یہ سب کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہوتا ہے؟ وہ جو ہے امریکہ میں ہوتا ہے۔ تو ویسا نہیں کہ جو ہے کسی ایک کی طرف جھکاؤ ہو، نہیں، اس میں یہ بھی طے تھا کہ بیچ کی جگہ اور بعد میں جو ہے جو جگہ متعین کی گئی بیچ کی وہ دومت الجندل کہلاتی تھی، اسی جگہ میں دونوں جو ہے اکٹھا ہو کر کے اس سلسلے میں بات کیے تھے۔ ایک پوائنٹ اس میں اور یہ بھی تھا کہ اس میٹنگ میں جب یہ بیٹھ کر کے صلح کی باتیں کریں گے تو اس میٹنگ میں جس کو یہ چاہیں گے وہی شریک ہو سکتے ہیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ ایک اور پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ اس کے لیے جو مدت متعین کی گئی تھی کہ اس مدت میں یہ فیصلہ آ جانا چاہیے، وہ مدت متعین کی گئی تھی شہر رمضان، کہ رمضان کا مہینہ ختم ہوتے ہوتے یہ فیصلہ آ جانا چاہیے، اس کو مزید آگے کھینچ کر کے نہیں لے کے جانا ہے کہ ہمیشہ اس مسئلے کو لٹکائے ہی رہتے ہیں جیسے آج کل ہوتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو لٹکتا ہی رہتا ہے، ویسا نہیں۔ ایک مدت متعین کر دی گئی تھی کہ رمضان کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے یہ رمضان کا کی آخری تاریخ اس کے لیے لاسٹ ڈیٹ ہے، یہ اگر جو ہے اس کے بعد اگر بیٹھ کر کے جو ہے یہ لوگ حل کر رہے ہیں مسئلے کو اور مزید جلدی حل کر لے تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر ان کو لگتا ہے کہ مزید ان کو اور وقت چاہیے ابھی فیصلہ نہیں ہو پائے گا تو یہ دونوں مل کر کے اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے یہ بات اگر ہو جائے، ایک اور بات بھی یہ تھی کہ اگر یہ بات ہو جائے کہ دونوں میں سے کوئی بھی اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کر پائے اور مدت بھی ختم ہو گئی تو دونوں فریق اپنی اپنی جگہ پر باقی رہیں گے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق میں اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں باقی رہیں گے، اور جیسا وہ پہلے جنگ کا ماحول تھا اس کی طرف اگر وہ لوٹ آتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی چیز کے پابند نہیں رہیں گے کیونکہ جو حکم بنایا گیا تو حکم جو ہے اس سلسلے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکے۔ اس کے بعد یہ چند چیزیں تھیں میرے بھائیوں جو اس میں جو ہے اس وقت طے کی گئی، وہ جو ہے صفین کے اس میدان میں طے کی گئی، باقاعدہ یہ چیزیں جو ہے طے کر لی گئی آپس میں، اور اس کے بعد جب طے ہو گئی یہ بات تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے عراق چلے گئے
मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम चले गए। और इसके बाद फिर ये दोनों वो जगह जो हमने कहा दोमतुल जंदल, उस जगह में इकट्ठा होते हैं और दोनों तरफ से और लोग भी उसमें आते हैं। तो इंशाअल्लाह ये बातें जो है आइंदा दर्स में आपके सामने आएंगी। आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।